पुणी थरे स्वागत। आजिर आमर एई विशेष आलोचना को स्वागत। आजि आमे मालिकार गोटे बहुत रोचक अध्याय देखिबा, कल्कि आविर्भाव और कलिजुगर शेष समय। हाँ, तो आलोचना आरंभ करिबा आगरु सबुथर परी गोटे अनुरोध, दयाकरी एही प्रयास को निज सांगसाथी परिवार वर्ग समस्तंक सह शेयर करंतु आउ आमर एही ओडिया चैनल को आगो को बढ़िबारे सहाय्य करंतु। आउ गोटे कथा, एही जो गभीर विश्लेषण आमे करिबाकु जाउछु एहाकु शेष पर्यंत निश्चय शुणिबे, ताहाले जाई कहानीर पूरा मर्म बुझी हेबो आउ आगामी अध्याय रे कोन आसुची से विषय रे भी जानि परिबे। तेबे आजिर आलोचना पई आम पाखरे जो सबु उत्स अछि सेगुड़िक मुख्यतः पुराण, शास्त्र आउ विशेष करी आम ओडिसार महान संथ माने जो मालिका ग्रंथ लिखि जाइछंती ता उपरे आधारित। आमर लक्ष्य हेउछि एही सबु प्राचीन ग्रंथरे कलिजुगर शेष आउ भगवान कल्किंक आविर्भावर समय विषय रे कोन सबु कुहा जाइछि से सबुकु एकाठी करी बुझिबा। चलंतु डेरी न करी एही रहस्यमय विषय भितरकु जिबा। अच्छा, प्रथमे तो सेही कथाटा मने पकेइबा दरकार जहा श्रीमद् भगवती गीतारे कुहा जाइछि, जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए, अधर्म बढ़ी जाए, सेतेबेले साधुंकु रक्षा करिबा पई, दुष्टंकु विनाश करिबा पई आउ धर्मकु पुनि थरे स्थापन करिबा पई भगवान निजे जुगे जुगे अवतार नियंती। कल्कि अवतार भी तो सेही परंपरार शेष अवतार बोली कुहा जाए, किंतु प्रश्न हेउछि केबे केबे आसीबे से? हाँ, एही प्रश्नर उत्तर पाई आमको टिके काल गणनार जो शास्त्रीय पद्धति अछि ताकू देखिबाको पड़िबो। आउ एथिपाई श्रीमद् भागवत महापुराण होउछि गोटे मुख्य आधार। भागवतर द्वादश स्कंधरे गोटे श्लोक अछि, आरभ्य भवतो जन्म जावनन्दाभिषेचनम एतद् वर्ष सहस्रतु शतम पंचदशोत्तरम। माने अभिमन्युंक पुओ महाराजा परीक्षितंक जन्मठारु आरंभ करी मगध राजा महापद्म नंदंकर सिंहासन आरोहण पर्यंत एही समयटा होछि 1000 जुक्त 100 जुक्त 15 अर्थात 1115 वर्ष। 1115 वर्ष परीक्षितंक जन्मरु नंदंक अभिषेक पर्यंत। हाँ, आउ सेही भागवतरे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा अछि। से श्लोक हेउछि, जदा देवर्ष्यः सप्तमघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्त कलिहि द्वादशाब्द शतात्मकः। एहार अर्थ हैला, जेतेबेले सप्तर्षि मंडल मघा नक्षत्र रे थिले, जाहाको कि श्रीकृष्णंकर देहांत समय सह जोड़ा जाए, सेतेबेले कलिजुग आरंभ हैला। आउ से श्लोकर द्वादशाब्द शतात्मक को किसी पंडित 1200 दिव्य वर्ष कहती, किंतु परिप्रेक्षी देखिले यह 1200 मनुष्य वर्ष हेबा अधिक संभव, कारण परीक्षितंक समय भी तो मनुष्य वर्ष रे गुणा होईछि। तेणु गोटे मत अनुसारे श्रीकृष्णंकर देहांत परे कलिजुग आरंभ हैला आउ 1200 वर्ष परे परीक्षितंकर जन्म हैला। अच्छा, तेमे दुईटा समय मिलिला, कृष्णंक परे 1200 वर्ष रे परीक्षित, तापरे परीक्षितंकठु नंदंक पर्यंत आउ 1115 वर्ष। एकदम ठीक। तेबे जदि आमे ए दुईटा को मिसे देबा, नंद राजा जेतेबेले सिंहासन पाइले सेतेबेले को कलिजुग केते वर्ष भोग करि सारिथिला। सेईता हैला 1200 प्लस 1115 इज इक्वल टू 2315 वर्ष। 2315 वर्ष। एबे आसीबा इतिहास को। नंदवंश केते वर्ष राजती कले? प्राय 100 वर्ष। आउ सेमानंगर शासन के विशेष हैला चंद्रगुप्त मौर्यंग द्वारा प्राय ख्रीष्टपूर्व 320 रु 400 भितरे। जदि आमे ख्रीष्टपूर्व 400 धरिबा, हाँ, ताहेले ख्रीष्टाब्द आरंभ बेलुकू माने 0 ख्रीष्टाब्द बा 1 ख्रीष्टाब्द बेलुकू कलिजुगर भोग समय केते हेबो सेटा हैला 2315 नंदंक आरंभ जाए प्लस 100 नंदनक शासन काल प्लस 400 ख्रीष्टपूर्व 400 रु 0 ख्रीष्ट इज इक्वल टू 2815 वर्ष। वाह, ए तो पूरा सीधा हिसाब 2815 वर्ष बीती सारी थिला ख्रीष्टाब्द आरंभ बेलुकू। ताले तो जदि आमे उदाहरण पाई सेई 1984 मसिया कथा नेबा जहा उत्सरे अछि, तबे सेते बेलुकू कलिजुग केते वर्ष भोग करिथिला? 2815 प्लस 1984 एटा हैला 4799 वर्ष। एडी तो कथाटा आहुरे मजादार हे गला। हाँ, एकदम। कारण एबे प्रश्न आसुछि कलिजुगर मोट आयुष केते?
ଏ ବିଷୟରେ ମନୁସ୍ମୃତି ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଯୁଗମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗର ମୂଳ ସମୟ ହେଉଛି 1000 ଦିବ୍ୟବର୍ଷ, ଆଉ ତା ସହିତ ତାର ଆରମ୍ଭରେ 100 ଦିବ୍ୟବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଶେଷରେ 100 ଦିବ୍ୟବର୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ ଥାଏ, ମୋଟ 1200 ଦିବ୍ୟବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ, ମନୁସ୍ମୃତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହେ କଳିଯୁଗ 4000 ବର୍ଷ ଆଉ ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଂଶ 400 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ। ତେଣୁ ମୋଟ ହେଲା 4000 + 400 + 400 = 4800 ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷ। ଆଉ ବେଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଏହି 4800 ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷର ଗଣନାକୁ ହିଁ ମାନନ୍ତି। 4800 ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷ। ହଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବ ହିସାବ ଠିକ୍ ଯେ 1984 ସୁଦ୍ଧା 4799 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ହଁ, ତାହେଲେ କଳିଯୁଗର 4800 ବର୍ଷ କେବେ ପୂରଣ ହେବ? ଠିକ୍ ତା ପର ବର୍ଷ, ମାନେ 1985 ମସିହାରେ। ବାପରେ, ଏ ତ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା, 1985। ହଁ, ଏହି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତ ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 4800 ବର୍ଷର ହିସାବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ମତ ବି ଅଛି? କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଗଣନା ହୁଏ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଏ, ଯାହାକି ପୁଣି ପାଖାପାଖି ସେଇ ସମୟକୁ ହିଁ ଦେଖାଏ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଥିଲେ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦାଦ୍ରିନ୍ଦୁ ଗଣାସ୍ତଥା ଶକନୃପସ୍ୟାନ୍ତେ କଳେର୍ବତ୍ସରଃ। ଓହୋ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ କଳିଯୁଗର କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲା ତାହା ନନ୍ଦାଦ୍ରିନ୍ଦୁ ଗଣାହା ଏହି ସାଙ୍କେତିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂକେତରେ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି। ଏଠି ନନ୍ଦ ମାନେ 9, ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ତାର ସଂଖ୍ୟା 7, ଇନ୍ଦୁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାର ସଂଖ୍ୟା 1, ଆଉ ଗଣ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଗଣ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 3। 9, 7, 1, 3। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଅଙ୍କାନାମ ବାମତୋ ଗତିଃ, ମାନେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଓଲଟା ପଟୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 3169। 3169 ବର୍ଷ କେବେ ସୁଦ୍ଧା? ଶକ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ କଳିଯୁଗର 3179 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା। ଏବେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା, ଶକମାନଙ୍କୁ କିଏ ହରାଇଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। କେବେ? ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 380ରୁ 400 ଭିତରେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 380କୁ ହିଁ ଶକ ଶାସନର ଶେଷ ବୋଲି ଧରିବା, ତାହେଲେ ସେହି 380 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ନେଇଛେ 1984, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 1984, 380, ଏଇଟା ହେଲା 1604 ବର୍ଷ। ହଁ, ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ 1984 ସୁଦ୍ଧା କଳିଯୁଗର ମୋଟ ଭୋଗ କେତେ ହେଲା? 3179 ଶକ ଶେଷ ଯାଏଁ ପ୍ଲସ୍ 1604 ତା ପରଠୁ 1984 ଯାଏଁ = 4783 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 48ରୁ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍। ହଁ, ତେବେ ଯଦି କଳିର ମୋଟ ଆୟୁଷ 4800 ବର୍ଷ ଆଉ 1984 ସୁଦ୍ଧା 4783 ବର୍ଷ ବିତିଛି, ତେବେ ବାକି ରହିଲା 17 ବର୍ଷ। 17 ବର୍ଷ, ତାମାନେ 1984 + 17। ହଁ, ଏଇଟା ତ 2001 ହେଉଛି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି 2001 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ହିସାବ କଲେ ବି ଉତ୍ତର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ଗୋଟେ କହୁଛି 1985 ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି 2001। ହେଲେ ଏସବୁ ତ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାଳିକା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ପଞ୍ଚସଖା, ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ? ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ ରଖନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ହାରିଦାସ, ଏହିସବୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ ବା ଗଣନାରେ ହେଉ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ 4800 ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଆ ନ କହି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ, 4800 ନୁହେଁ? ହଁ, 5000 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୌତିସାରେ ସିଧା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠାରି ପଞ୍ଚଶାସ୍ତ୍ର ଧର। ଏଇଟା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ 5000 କଥା କହୁଛି। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂକେତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠି ଚିନି ବାମେ 5 ରଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବି 5000 ବର୍ଷ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ।
ଆଉ ତାଙ୍କର କଳି 42ରେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଗଣନା ଅଛି। ସେଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଶରଥ ସୁତ ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଅଙ୍କ ଚଢ଼ିବ, ବଜ୍ରଙ୍କ ଦେ 11 ଅଙ୍କ ଚହୁ ଫେଡ଼ିବ, ଶେଷ ଡାହାଣ ଭାଗ ଯାହା ହେଲା ଗାଣ୍ଡିବ ଶୁଣ, କଳି ଶେଷ ଭୋଗ ଏହିଟି କହିଛି ଅର୍ଜୁନ। ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଗାଣିତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଶେଷ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି 5, ଯାକି 5000 ବର୍ଷକୁ ହିଁ ସୂଚାଉଛି। ବା, ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର 5000 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗସନ୍ଧି 500 ବରଷ ଯେବେ ଜୀବ ଭୋଗ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କଳ୍କି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ସେ ବି ତାଙ୍କ କଳି 34 ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ବତ୍ସର 500 କଳି ହୋଇବ ଶେଷ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଳିକା ପରମ୍ପରାରେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଏହି 5000 ବର୍ଷର ସମୟସୀମାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରର 4800 ବର୍ଷଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମାଳିକା କହୁଛି 5000 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ହେଲା ଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବା ବର୍ଷ କଥା ମାଳିକାରେ ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆହୁରି ବେଶୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଳାସ। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାଙ୍କେତିକ ଗଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 1929 4 ଚେରରେ ଠିକ୍ 13ରୁ 24 ଫେଡ଼ିଲେ କଳ୍କି ହେବ ସ୍ୱରୂପ। ବାପ୍ରେ, ଏତେ ସଂକେତ! ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ସଂକେତ ତ ଅଛି। ଆଉ ଉଚ୍ଚରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ 2ଟା ବର୍ଷକୁ ସୂଚାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 2000, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1989, ଯେତେବେଳେ କଳ୍କିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 1989 କଳ୍କିଙ୍କର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ। ହଁ, ଏହି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତ ସେୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କଳ୍କିକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଣବସୁ ଘନ ଋତୁ ମିଶାଇ ଏହି ଅଙ୍କରେ ଖେଳ ଯେ ହେବର। ବାଣବସୁ ଘନ ଋତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ହଁ, ବାଣ ମାନେ କାମଦେବଙ୍କର 5 ବାଣ, ତେଣୁ 5, ବସୁ ମାନେ ଅଷ୍ଟବସୁ, ତେଣୁ 8, ଘନକୁ ଉଚ୍ଚରେ 4 ଧରାଯାଇଛି, ବୋଧୁଏ 4 ଦିଗ, ଆଉ ଋତୁ ତ 6, ଏସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? 5 + 8 + 4 + 6 = 23। 23। ହଁ, 23। ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି 23 ଅଙ୍କରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ହେବ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ଏ 23 ସଂଖ୍ୟାକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି? ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଗଜପତିଙ୍କ ସହିତ? କେମିତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳକୁ ଅଙ୍କ ବର୍ଷରେ ଗଣାଯାଏ। ତେବେ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 23 ଅଙ୍କ କେବେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1989 ମସିହା। 1989? ଆଉ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କ ଗଣନାରେ ବି 1989 ଆସିଥିଲା? ଏକଦମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କଳ୍କିଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେବାର ସୂଚନା ମାଳିକାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି? କାରଣ ଇତିହାସରେ ତ ଆଗରୁ ବି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନାଁରେ ରାଜା ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାଳିକାରେ କୁହାଗଲା? ଏହାର କିଛି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାରଣ ବି ମାଳିକାରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଆଦି ସଂହିତାରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ନାମେ ରାୟ, ଏ ଯୁଗ ପ୍ରାନ୍ତେ ସେ ଉଦୟ। ଓହୋ, ଏ ଯୁଗ ପ୍ରାନ୍ତେ ସେ ଉଦୟ, ମାନେ ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ରାଜା ଆସିବେ ତାଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ ଅଙ୍କରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାର ସୂଚନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, 19 ଅଙ୍କରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ, ତ୍ରିପୁରେ ହେବ ଉଲ୍କାପାତ,
ଆଉ ବାଇଶଙ୍କରେ ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ତର ଧାରା ବହିବ, ବାଇଶଙ୍କରେ ରୁଧୁର ଧାରା ବହିବ ମେଦିନୀର। ଏସବୁ ସେଇ ଯୁଗ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବଙ୍କ ସମୟକୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଳିମାଳିକାରେ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଇବଂଶର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରଠାରୁ ଯଦି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଯାଏ, ଯିଏ ଊନବିଂଶତମ ରାଜା ହେବେ, ମାନେ 19 ନମ୍ବର ରାଜା, ସେହି ସାହି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ରାଜା ରହିବେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜାଠାରୁ ଊନବିଂଶ ରାଜା ହେବ ସେଠାରୁ ପୁଣ ରାଜି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି କ'ଣ ସେହି ଊନବିଂଶ ରାଜା? ହଁ, ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ବଂଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରଠାରୁ ଠିକ୍ ଊନବିଂଶତମ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ବାଃ, ତେଣୁ ମାଳିକା କଥା ଏଠି ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି। ଏକଦମ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଳିକାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ କଳ୍କୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପରି ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିବାର ସୂଚନା ବି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ, କେବଳ କଳ୍କୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଛି ଘଟଣା କଥା ବି ଅଛି। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 କିମ୍ବା 17 ଅଙ୍କ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ମାନେ ସମୁଦ୍ରପଟୁ, ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 15 ଯାଇ 17 ଅଙ୍କରେ ଲବଣ ମାଡ଼ି ଆସିବ ପୂର୍ବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 15 ଯାଇଣ ଯେବେ 17 ଆସିବ, ପୂର୍ବ ଦିଗୁ ସମୁଦ୍ର ଯେ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 1984-85 ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ସେହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓହୋ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 1959 ମସିହାର ଗୋଟେ ଆମେରିକୀୟ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେ 1985 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଳୟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଳିକା କଥା ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଳିକାକାରମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ସ୍ଥାନ, ଏପରିକି କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବାପ୍ରେ, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। କେତେ କଥା! ତେବେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଭାଗବତ, ମନୁସ୍ମୃତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାଳିକା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି 4800 ବର୍ଷ ତ କେଉଁଠି 5000 ବର୍ଷ। ଆଉ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବି ଆସୁଛି, 1985, 1989, 2001। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତ ଆମେ ପାର ହେଇସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ବୁଝିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯେତେ ସବୁ ଗଣନା, ତାରିଖ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ବିଶେଷ କରି ମାଳିକା କଥା, ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଂଶ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ହିସାବରେ ନ ଦେଖି ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆଶା, ଆଶଙ୍କା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସେଇଟା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସମାଜରେ ରହି ଆସିଛି। ଏସବୁ ତାର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ। ଆଉ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା ମାଳିକାରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। କ'ଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ? ସେଇ ଯେମିତି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନୈତିକତା କମିଯିବ, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ିଯିବ, ପରିବାର, ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାମାରୀ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ହଁ, ଏସବୁ କଥା ତ ଅଛି ମାଳିକାରେ। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକ ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟତା ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ଆସୁଥିବ। ହଁ, ଏକଥା ତ ଠିକ୍। ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକା ହେଉ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗଣନା ହେଉ,
ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନା ପରି କାମ କରିପାରେ। ଏହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛେ, ଆମ ସମାଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆମ କର୍ମର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳୁଛି। ହୋଇପାରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟକୁ ସୂଚାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୁଗସନ୍ଧି କାଳକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ମାନେ କାରଣ ଆଉ ଫଳର ଯେଉଁ ଚକ୍ର, ସେଇଟା ବୋଧେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାନେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ଗଣନା, ସଂକେତ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ନ ଭାବିବା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଏହାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କ'ଣ ଏହା ଆମକୁ ସମୟର ଯେଉଁ ଚକ୍ରୀୟ ଗତି ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ଲୟ, ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି? କ'ଣ ଏହା ମଣିଷର କର୍ମ ଆଉ ତାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଫଳ ବିଷୟରେ କହୁଛି? ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେ ଅବକ୍ଷୟ ଆସେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ଆସିଲେ ବି, ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଯେମିତିକି କଲ୍କିଙ୍କ ଆଗମନର ଆଶା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଏହି ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଏହା କହୁଛି? ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଏହି ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଉଚିତ? କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଉଡ଼େଇ ଦେବା କଥା, ନା ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସବୁଦିନିଆ ମାନବୀୟ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଦର୍ଶନର କଥା ଲୁଚି ରହିଛି? ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମିଳିଥିବ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ରୋଚକ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆମଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲେ ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।